ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੰਜਾਰਿਆ, ਤੈ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵੇ। सेवा चुको राम की बंजारिया, तेरी बालक बुद्ध गंबार वे। बालक बुद्ध गंबार न चेत्यो, पूला माया जाल वे। कहाँ होए पाशे पछताए, जल पहले न बादी पाल वे। 20 बरस का प्या जाना, थाम न सका पावे। जन रविदास कहे बनजारिया, जन्म लिया संसार वे। दूजे पहरे रहन दे बनजारिया, तू निरखत चाल्यो शाम वे। हर न दमोदर ध्याया बनजारिया, तै ले न सका नाम वे। नाम न लिया गुण किया, इस जोगन के तान वे। अपनी पराई कीनी न काए, मंद कर्म कमान वे। तायब लेखा लेसी तू परदेसी, पीर पए तुझ ताव वे। जन रविदास कहे बनजारिया, तू निरखत चाला शाम वे। तीजे पहरे रहन दे बनजारिया, तेरे तिलड़े बड़े परान वे। काया रवानी न करे बनजारिया, कट भीतर बसे कुजान वे। एक बसे कुजान काया गढ़ भीतर, पहला जन्म गवाए वे। अब की बेर न सुकीरत कियों, बाहर न जय गढ़ पाए वे। कंपी दे काया गढ़ शीना, फिर लागा पछतान वे। जन रविदास कहे बनजारिया, तेरे ढिलड़े बड़े पुरान वे। चौथे पहरे रहन दे बनजारिया, तेरी कंपन लागी देवे। साहिब लेखा मांगया बनजारिया, तू शाडी पुरानी थे वे। शाड पुरानी जिंदे आना, बलद लादी सवेरिया वे। जम के आए बाद चलाए, बारी पुग तेरिया वे। पंत चले अकेला होए, दुहेला किसनो दे सुने वे। जन रविदास कहे बनजारिया, तेरी कंपन लागी देवे। सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्द विच समझाउणा करदे हन कि मनुख जन्म दे जीवन रूपी रात के 4 हिस्सों विच बाल व्यवस्था, जन्म व्यवस्था, ढलदी उम्र रूपी अवस्था, बुढ़ापा ते मरण अवस्था विवान करते हुए जीव रूपी बनजारे नूं प्रभु दे सच्चे नाम दा वपार करके जीवन सफल करन दा पावन उपदेश दिंदे हन। जिवें शब्द राहीं सतगुर जी कहते हैं, पहले पहरे रहन दे बनजारिया, ते जन्म लिया संसार वे। सेवा चुको राम की बनजारिया, तेरी बालक बुद्ध गंबार वे। सतगुर जी फरमाउंदे हन, है बनजारे जीव, संसार दे जीवन रूपी रात दे पहले पैरे भाव बालपन विच जदों तू संसार विच जन्म लिया सी, उस तो पहला तेरी लीव माता दे गर्भ विच परमात्मा नाल लगी हुई सी। पर संसार विच आउण करके तेरे लीव जिहड़ी आ परमात्मा नाल टुट गई सी। इसलिए तेरी बालपन विच अनजान बुद्धि होण कारण तू परमात्मा दा सिमरन नहीं कीता। बालक बुद्ध गंबार न चेत्यो, भूला आया जाल वे। बालक बुद्ध गंबार न चेत्यो, भूला माया जाल वे। कहाँ होई पाशे पछताए, जल पहरे ना बांधी पाल वे। सतगुरु जी कहते हैं कि ये जीव तेरी बालक बुद्धि होने करके तू परमात्मा नूं चेते नहीं कीता। तू परमात्मा नूं भुल के संसार दे
ਝੂਠੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਜਲ ਵਾਂਗ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 20 ਬਰਸ ਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਨਾ ਥਾਮ ਨ ਸਕਾ ਭਾਵੇ, ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਿਰਖਤ ਚਾਲਿਓ ਸ਼ਾਮ ਵੇ। ਹਰ ਨਦ ਮੋਦਰ ਧਿਆਇਆ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲਈ ਨਾ ਸਕਾ ਨਾਮ ਵੇ। ਇਹ ਬਣਜਾਰੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਰਾਤ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਰ ਭਾਵ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਜਾਰਿਆ ਤੂੰ ਹਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਔਗੁਣ ਕੀਆ ਜਿਸ ਜੋਗਨ ਕੇ ਤਾਨ ਵੇ। ਆਪਣੀ ਪਰਾਈ ਗਿਨੀ ਨਾ ਕਾਈ ਮੰਦ ਕਮਨ ਕਮਾਨ ਵੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਗੋਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਲੇਖਾ ਲੈਸੀ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਭੀਰ ਪਰੇ ਤੁਝ ਤਾਂ ਵੇ। ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਿਰਖਤ ਚੱਲ ਸ਼ਾਮ ਵੇ। ਹੇ ਜੀਵ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਢਿਲੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਨ ਵੇ। ਕਾਇਆ ਰਵਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਟ ਭੀਤਰ ਬਸੇ ਕੁ ਜਾਨ ਵੇ। ਇਹ ਬੰਜਾਰੇ ਜੀਵ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਭਾਵ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਆਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਢਿਲੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਜੀਵ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਏਕ ਬਸੇ ਕੁ ਜਾਨ ਕਾਇਆ ਗੜ ਭੀਤਰ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਈ ਵੇ। ਅਬ ਕੀ ਬੇਰ ਨਾ ਸੁਕੇਰਤ ਕਿਉਂ ਬਹੁ ਨ ਜੈਵ ਗੜ ਪਾਈ ਵੇ। ਹੇ ਜੀਵ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪੀ ਦੇ ਕਾਇਆ ਗੜਸ਼ੀ ਨਾ ਫਿਰ ਲਾਗਾ ਪਛਤਾਨ ਵੇ। ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੇ ਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਢਿਲੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਵੇ। ਇਹ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ
ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੰਜਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੰਪਨ ਲਾਗੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਬੰਜਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਥੇਵੇ। ਹੇ ਬੰਜਾਰਿਆ, ਰਾਤ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਭਾਵ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਆਇਨ ਬਾਲਦ ਲਾਦ ਸਵੇਰਿਆ ਵੇ। ਜਮ ਕੇ ਆਏ ਬਾਦ ਚਲਾਏ ਬਾਰੀ ਪੁੱਗ ਤੇਰਿਆ ਵੇ। ਹੇ ਅਣਜਾਣ ਜੀਵ, ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਪੰਥ ਚਲੇ ਅਕੇਲਾ ਹੋਏ ਦਹੇਲਾ, ਕਿਸਨੋਂ ਦੇ ਸੁਨੇ ਵੇ। ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੇ ਬੰਜਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੰਪਨ ਲਾਗੀ ਦੇਵੇ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਔਖਾ ਰਾਸਤਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਠਿਨ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਜਾਰਿਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰਾ ਆ, ਭਾਵ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜਿਸ ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਸੱਚੇ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਮੇਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਕਰਨ। ਗਲਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜਾਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।